कि एक अपने पंजाबी एंटरप्रेन्योर जिन्हों ने अपना काम शुरू किया सीगा यूनाइटेड किंगडम दे विच, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਯੂਗੈਂਡਾ ਤੋਂ ਈਡੀ ਅਮੀਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਗੈਂਡਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਹੀ ਸਨ, ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। और जिस तरह बाकी भी उतों निकले सन युगेंडा तो उन्होंने नाल माल समगरी बड़ा घट ही सीगा ते यूके च पहुंच गए। 18 साल की उम्र ते इन्होंने अपना एक कारोबार शुरू किया। उस तो बाद दृढ़ता के नाल और चंगे काम करते हुए ऑनेस्टी के नाल इन्हों का काम जरा सीगा वो वधता गया। हुण इन्होंने जिहड़ी कमाई की हैगी है यूके दे विच, ये चाहते हैं कि अपना जिहड़ा हैगा दिल दा देश जिहड़ा हैगा वो पंजाब, कि उत्थे आके भी कुछ काम मैं शुरू कर। और इन्हों के सोच कई चीज़ों ने जिहड़े कि तुहानूं समझाएंगे, पर ज़्यादा इन्हों की नज़र हैगी है एजुकेशन की, नाले हॉस्पिटल्स की और चैरिटेबल वर्क पे। सो इन्हों कहते हुए मैं सरदार सुखपाल सिंह आलूवालिया को रिक्वेस्ट करांगा कि तुहाडे सारिਆਂ ਨੂੰ संबोधन कर। थैंक यू जी। Press the speaker. Sat Sri Akal to everyone. Thank you very much, Sheikh Nisab, for this very kind introduction. I can't add much more to what you have already said, other than the fact that I am very much emotionally involved to come back to India. We have built a large business in the UK, and now my 3 sons are taking over from me, supported by a very large professional organization. That allows me time to leave the UK and travel around the world, but in particular I want to look at India very closely, and in particular Punjab, where is the land of my forefathers. My mother's side we were from near Kapurthala, and my father's side were from Ludhiana, and they left here when they were young and they went and settled in Africa, and from Africa we were expelled, and then at the age of 13 I landed up in the UK, and the rest is as per what General Saab has outlined. I feel a deep sense of responsibility and desire to come back to Punjab and put something back into what this land did for my forefathers. And I have a passion to work in and develop fundamentally work in charitable causes with children, health, and on a commercial side to look at hospitality to see grow that, and again I will explore agriculture, but also importantly the educational side is very important to me. This is what I'm here to just explore now, and I have made a commitment today that we've put aside 100 crore of rupees. That will be the first phase of our investment into Punjab, as soon as we have identified the projects that we want to work in.
बाकी जिदा चलते जावांगे जो जो चीज़ नज़र आएगी उत्ते हाथ पाते जावांगे बट मोस्टली गुड ethical work and supporting the community and Punjab in particular. That's where our heart lies. So, any questions? I just say one thing. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਿਆ मैं अनंतपुर साहब जाना सो आज सवेरे मेरे नाल अनंतपुर साहब गए और मुड़ के आप इतने आए हैं तो हम प्लीज कैरी ऑन विद योर क्वेश्चंस डिटेल च दसो ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕੀ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਗੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ एक तो जो अपने जनरल साहब ने डिस्क्राइब किया जो यूनिवर्सिटीज़ के पर्टिकुलर फोकस ऑन टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस उस एरिया च एक्सप्लोर करांगे तो दूसरा जेडे अंडर प्रिविलेज बच्चे होंगे हैं और फ्रॉम अ वेरी लो लैवल किस तरीके उन्होंने एजुकेशन दी जाए तो उन्होंने स्किल सैट की ट्रेनिंग दी जाए तो दे बिकम इंप्लॉयबल उन्होंने कामयाब करन के दे कैन अर्न देयर ओन मनी एंड विद डिग्निटी एंड प्राइड ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਪਿਛਲੇ 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਨਾਬ ਦੀ ਇਹ ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ एक्सप्लेन ਸ਼ੇਅਰ करेंगे ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦੌੜ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸੋ देखो गल इस तरह हैगी है ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਬਾ ਦਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਔਰ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਹ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ क्योंकि लोग ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈਟੀਆਈਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆਲ ਵਰਲਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 60,000 ਡਰਾਈਵਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿਲਿਕਨ ਵੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸੀ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪਦਾਂ ਤੇ तो ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੇ ਇਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹਣ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜੇ ਨਵੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਈ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕਟਿੰਗ ਐਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ 5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਵਕਤ ਹੈਗਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਕਟਿੰਗ ਐਜ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਊਟਕਮ
ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਇਹ ਏਰੀਆ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਟਲਸ ਵਗੈਰਾ, ਟੂਰਿਸਟ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਰਿਸਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਠੱਪ ਪਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ? ਸਰ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਆਸਕ ਵਨ ਕੁਐਸਚਨ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬੇਸਿਕਲੀ। You also did the same thing. You migrated from here. Yeah. So I would like to ask this thing कि ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਐਸੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸੋਚੋ ਕਿ employability ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ enhancement ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਏਜੰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੂਅਨਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿਦ ਦ ਹੋਲ ਵਰਲਡ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਾ ਆਉਣ। ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਹੈਂਗਓਵਰਸ ਨੇ, ਹਿਚਸ ਨੇ, ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਰਸਤੇ, ਏਜੰਟਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਨਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਨਰਲੀ ਯੂਰਪ 'ਚ ਟਾਈਟਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ UK 'ਚ ਵੀ ਬੜੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲਸ ਲਿਆਂਦੇ ਹੈ। ਬਟ ਹੈਵਿੰਗ ਸੈਡ ਦੈਟ ਉਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਣੀਆਂ ਬੇਸਡ ਔਨ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਸਟਮ ਐਂਡ ਸਕਿੱਲ ਬੇਸਡ ਸਿਸਟਮ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਔਰ ਇਨ ਦ ਰਾਈਟ ਸੈਕਟਰਸ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ IT ਸੈਕਟਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਰਾਈਟ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਇੰਕਰੇਜਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਟੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਮ। ਜਿਹੜੀ ਲੋ ਲੈਵਲ ਸਕਿਲਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਅਪ ਟੂ ਨਾਓ, ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੋ ਦੇ ਵਿਲ ਰੀਅਲੀ ਉੱਥੇ ਇਨਫੋਰਸ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਏ। ਬਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਵਿਦ 100% ਵੈਲਕਮ ਹੋਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਰਾਈਟ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਰਾਈਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਅਨੁਭਵ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੁੰਭਾਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਰਕਾਰੀ ਵੀ। ਉੱਥੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 5000 ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਿਲਦੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ 5000 ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤਰਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ITI ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜੀਉਣ ਜੋਗੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ, ਤੇ 20-20 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ। ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਤੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲਜ ਜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਊਟਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਆਊਟਕਮ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਹਰ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਦੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਦ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬਾਹਰ ਵੀ,
ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਸਰ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਐਵਰੇਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 30 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ? ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 5 ਸਾਲ ਲਾਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇਗਾ ਬੜਾ ਅੰਤਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਨੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਵਾਓ? ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੀ ਐਡ ਕਰਨਾ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਗਿਆ ਉਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਅਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਆਇਆ, ਹਾਲੇ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 15 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਦਾਂ ਵੇਚੂਗੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗੀ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜੇ ਉਹ ਪੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 15 ਸਕਿੰਟ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਪਰੂਵ, ਜੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੁਣ। ਛਾਨਬੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪਹਿਲੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਮਐਲਏ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, 1 2 3 ਓਕੇ ਖਤਮ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇਣੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ 15 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਕੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਵੋਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੀ 15 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ? ਜੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕੰਪਲੀਟ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ No, I ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰ ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਲਈ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, 1 2 3 ਓਕੇ ਤੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਕਈ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਫੌਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਖਸਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈਏ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਜਾਈ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਦੇਖੋ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੇ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਲੂ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣਾ ਇੱਧਰ ਲਾਓ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਹੀ ਕੋਈ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਵਾਕਿਆ ਜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁੱਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਣ ਸਰ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਆ ਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਲਾਉਣੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਸਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਵੇ। ਚਲੋ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। नहीं जो भी करांगे सोच समझ के करांगे, पूरी स्टडी करांगे। 100 ਕਰੋੜ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ? हाँ जी। ਕਮਾਲ।
बस about सही लग the रही है। defense department? नहीं चलो चंगी गल है ये तो अच्छी गल बाकी वो सोच के आए होंगे आलू वाले साहब बड़ी मेहरबानी ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਖੇਚਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ